Dear friends and advocates, we are seeking Civil Procedure Code. Already 2 parts video has been released. This is the 3rd part. First part introduction sections up to 5, then second part 9 and 10. Today we are going to see section 11. In the பதிவு உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தை பற்றிய பதிவாகும். இதில் ஏற்கனவே 2 வீடியோ பதிவுகள் செய்யப்பட்ட நிலையில் இது 3வது பதிப்பாகும். முதலில் 1வது பதிப்பில் 1 முதல் 5 பிரிவுகளை பார்த்தோம். 2வது பதிப்பில் 9 மற்றும் 10 பிரிவுகள் உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தில் பார்த்தோம். இன்று பிரிவு 11 உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். Section 11 what says res judicata. So I will go through the definition of res judicata. No court shall try any suit or issue in which matter directly substantially in issue has been directly substantially in issue in former suit between the same parties and or between parties under whom they or any of them claim litigation under the same title in a competent court to try such a subsequent suit, the suit in which issue substantially raised and has been heard and finally decided by such court. No court shall try any suit or issue. So, which suit cannot be tried or any issue? That is issues already section order 14. What is the issue? So many issues are framed in a particular case. Suppose only one issue in a case and numerous issues are in some other cases. Suppose the issue in one case which matter the present case matter and directly substantially an issue has been and substantially in its former suit between the same parties or between parties under whom the litigation under the same title in a competent court. So, in both already a case filed in which the issues framed in the previous suit, already filed suit, is one and the same, directly or substantially. There is no need to direct issue. If there is a substantial issue in both cases. When in previous suit, who are the parties? Between the same party or some other parties. But of them, litigation, same title in the suit or same under the same title. The subject matter of the suit, that is the property is one and the same. In a competent to try such substantial issue. So already there was a case
which has been tried by a competent court and substantially issue has been raised, the issue should be framed in the previous suit and has been heard, finally decided by such a court. So what are the conditions? There is a bar to try a fresh suit. This is like a double jeopardy. In criminal, this is called a double jeopardy. Likewise, already a issue with regard to subject matter of the suit, that is the suit property, or some issues with regard to subject matter of the suit property between the same party or along with some other parties, there was an issue framed. You should note that previous suit, it must be direct or substantially, directly or substantially in issue has been framed, raised. That issue has been heard. If it is not heard, then it is not tried and is heard and finally decided. So, a suit was already filed, a issue was raised with regard to title or any other thing in the same subject matter of the suit property between the same party along with some other party. A issue has been framed with regard to the title or whatever it is. That issue has been framed or raised. Then issue heard, that means both parties are examined and tried and finally heard after hearing both sides, and finally judgment was delivered with regard to the same issue. When, if it is so, on the same part of issue, a subsequent suit will not lie. There is a bar under section 11 to try subsequent suit when already a decided issue cannot be subsequently tried by the another same court or another court, whatever it is. A issue has been properly framed, heard, and finally tried and finally heard, and judgment was delivered after hearing both sides. Then the same issue cannot be made in subsequent suit. The same dispute cannot be raised by a party in subsequent suit. The subsequent suit, there is a bar to try subsequent suit under section 11 of CPC. இப்போ Judicata அப்படின்னா என்னன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். அது என்ன சொல்லுது? ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு தாவாவையோ அல்லது ஒரு எழுவினாவையோ ஒரு எழுவினா அல்லது ஒரு தாவா கொண்ட தாவாவில் அந்த இப்போ தாக்கல் செய்யப்படும் தாவாவில் உள்ள எழுவினாவானது நேரடியாகவோ அல்லது அதை பற்றி ஒரு கருத்தோ இஷ்யூவாக இல்லாமல் அதை பற்றி நீதிமன்றம் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஏற்கனவே முடிந்த வழக்கில் இருக்குமானால் அந்த வழக்கு
தரப்பினர் யார் யார் என்றால் அதே பார்ட்டிகளாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு சில தரப்பினராக இருக்கலாம். அவர்களும் அந்த வழக்கில் தங்களுடைய உரிமைகளை பொறுத்து அதே தாவா சொத்தை பொறுத்து இப்போ அதே பார்ட்டியை அதே தாவாவை போட்டு பின்னால் ஒரு சூட்டை போட முடியாது. ஒன்று, வேறு பார்ட்டிகளாக இருந்தாலும் அதே தாவா சொத்தை பொறுத்து ஏற்கனவே வழக்கு தாக்கல் செய்து அதில் ஏதாவது ஒரு உரிமை பற்றி ஒரு காம்பிட்டன்ட் கோர்ட், அதிகார வரம்புள்ள ஒரு நீதிமன்றம் அதை பொறுத்து ஒரு எடுவினா வணைந்து அந்த எடுவினாவை பொறுத்து சாட்சிகளை விசாரித்து ஹியர்டு இரண்டு தரப்பினையும் விசாரித்து அதற்கு பின்னிட்டு அந்த எடுவினாக்கு அல்லது அந்த எடுவினாக்களுக்கோ இறுதியாக தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தால், ஏற்கனவே முடிந்த வழக்கில் அந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தால் அந்த எடுவினாவை பொறுத்து ஏற்கனவே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட எடுவினாவை பொறுத்து மறுபடியும் ஏதாவது தாவா தாக்கல் செய்து அதே எடுவினாவை எடுப்பினால் அந்த ஏற்கனவே போட்ட வழக்கு இருப்பதை என்பதை நீதிமன்றம் இதற்கு தெரியப்படுத்தினால் அந்த நீதிமன்றம் இது ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட எடுவினா தற்பொழுது வேண்டுமென்ற தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அந்த வழக்கினை விசாரணை நடத்தாமல் தள்ளுபடி செய்யலாம். இது WGF பாடி ஒரு வழக்கை ஒரே பொறுமை உள்ள வழக்கினை எதிரிக்கு 2 முறை தண்டனை கொடுக்க முடியாது என்பது போல் ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கில் முடிவு செய்யப்பட்ட சங்கதியை பிறிதொரு நாளில் வேறு வழக்காக தாக்கல் செய்து அதே சங்கதிகளை பொறுத்து அதே எடுவினாக்களை எழுப்பி தாவாவினை நடத்தக்கூடாது என்பது தடை செய்யப்படுவதுதான் பிரிவு 11 ஆகும். ஸோ இதில் இதுதான் இதனுடைய விளக்கம். ஸோ என்னென்ன கண்டிஷன்னு இதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் விரிவாக விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் விளக்கம் பார்த்திங்கன்னா 8 விளக்கங்கள். என்னென்ன விளக்கம்? எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார்மர் சூட் ஷல் டினோட் எ சூட் விச் ஹாஸ் பீன் decided prior to suit in question whether or it was instituted prior to that. Farmer suit என்பது what is mean by farmer suit? Explanation. Which has been decided prior to the suit in question. But now at present suit denotes a suit which has been decided prior to the suit in question, that is the present suit filed, and old suit, that is prior suit in question and has been instituted prior to that. So it should be instituted prior to filing of the suit. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விளக்கத்தில் முந்தைய வழக்கு என்பது என்னால் என்ன, எந்த வழக்கு நடத்தக்கூடாது என்று கூறப்படுகிறதோ அந்த வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பாலே ஏற்கனவே ஃபார்மர் சூட் பழைய வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னால் ஒரு 2 பேர் சேர்ந்து கொல்லூசிவாக ஒரு சூட்டை போட்டு ஒரு ஆர்டர் வாங்கி இது பாருங்க இந்த இஷ்யூஸ் இந்த கேஸில் இருக்குது, அதனால் ஜுடிகேட்டா அப்ளிகபிள் ஆகுன்னு கேட்க முடியாது. ஸோ இட் ஷுட் பி ஃபைல்டு. இந்த ப்ரெசன்ட் சூட்டுக்கு முன்னால் வழக்கு தாவா தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும். த மேண்டேட்ரி கண்டிஷன் இஸ் subsequent to filing the present suit
and a new suit has been filed and the issues were decided, that issue cannot be taken into account at the present suit. Therefore, the disputed suit which cannot be tried. So, a former suit means it should be filed prior to the present suit filed. எந்த சூட்டு நடத்தக்கூடாது என்று சொல்கிறோமோ அந்த பழைய ஃபார்மர் சூட் என்பது இப்போ நடத்தக்கூடாது வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பே தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும். இப்போ ஒரு வழக்கு தாக்கல் செஞ்ச ஏற்பாடு 2 பேர் சேர்ந்து வேற ஒரு கோர்ட்டில் பின்னிட்டு போட்டு அதை ஒரு இஷ்யூஸை போட்டு வேக வேகமாக ட்ரையல் பண்ணி நடத்திட்டு வந்து இதை பாருங்க இந்த கோர்ட்டில் இந்த டிசைட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தால் அது ஃபார்மர் சூட், ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட சூட்டாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஸோ த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஃபார்மர் சூட்டுங்கிறது இப்போ தடை செய்யப்படும் வழக்கிற்கு முன்னரே தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் கண்டிஷன். தென் தி செகண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் for the purpose of this section, competence court shall be determined irrespective of any provision as to right of appeal from the decision of such court. So it should be tried by a competent court. So whether it is tried by a competent court, how it can be decided, it shall be determined irrespective of any provision as to right of appeal from the decision. So where to file an appeal, whatever the questions, suppose sub-court or district court or municipal court. So we need not taken into account. So the competency shall be determined irrespective of provision right of appeal. It is decided by higher forum, it is decided by lower forum. These things cannot be taken into account. It shall be determined irrespective of provisions of right of appeal. So competency, yes, it should be tried by a competent court. Previous suit should be tried by a competent court. Which is the competent court? அதனால் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு முறையான நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்கிறது. அந்த முறையான நீதிமன்றம் என்பதை எவ்வாறு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்றால், அதற்கு மேன்முறையீடு செய்வதற்கு எந்த நீதிமன்றம் அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் பற்றி கவலைப்படாமல், அது அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ ஒரு கீழ் கோர்ட்டில் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க, இது டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு, அதனால் முன்சிபல் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணது, இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. எந்த கோர்ட்டு அந்த வழக்கை நடத்துவதற்கு அதிகார வரம்பு, காம்பிடன்சி, அதற்கு தகுதி இருக்கிறதா என்பதை மட்டும் பார்த்தால் போதும். அடுத்தது, the matter above referred must in former suit has been alleged by one party and either denied or expressed by other party. So the matter referred in the present suit filed must be alleged by allegation, pleaded or alleged by pleaded. In former suit, the matter referred in the present suit already pleaded by one party and denied by the other party or admitted by other party, expressly impliedly by other. So the matter referred already the matter present suit, what is the matter filed? The filed matter should be referred in the former suit and pleaded by one party and denied by the one party, or pleaded by one party and are admitted by other party expressly or impliedly. So this is the basic. So இப்போ தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் எந்த வாதுரை ப்ளீடிங்ஸ் வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதை பொறுத்து ஒரு நபர் வாதுரை வைத்திருக்க வேண்டும். அது சம்பந்தமான வாதுரை அது ஒரு தரப்பினரால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டோ அல்லது மறுக்கப்பட்டோ இருக்க வேண்டும். நேரடியாகவோ அல்ல மறைமுகமாகவோ மறுக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி
பழைய சூட்டில் அப்படி இருக்கணும், அப்படி இருந்தால் தான் இப்போ இருக்கிற சூட்டில் அந்த இதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்பதுதான். எனி மேட்டர் விச் மைட் பி ஹேவ் பீன் made a ground of defense or attack in former suit shall be deemed to become matter directly substantially in issue in such a suit. Suppose any matter, so the matter in previous suit and present suit might ought to have been made a ground of defense. So that is the what is pleaded must be a defense or attack in the former suit, directly substantially in issue. ஸோ ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் அந்த எடுவினா என்பது ஒருவர் அந்த அந்த வாதுரையில் எதிர்வரியாகவோ அல்லது அந்த எடுவினா மறுத்தோ கூறப்பட்டுள்ள நிலையில் அதை பொறுத்தளவு ஒரு எடுவினா வரையப்பட்டிருக்க வேண்டும், அல்லது நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அந்த எடுவினா இருக்க வேண்டும். அடுத்தது 5. Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by a degree shall for the purpose of this section deemed to have been refused. Any relief in the plaint, present சூட்டில் என்ன பரிகாரம் கேட்கப்பட்டுள்ளதோ, which is expressly granted by degree. So which is expressly granted by degree means அது நேரடியாக அந்த பரிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். expressly granted shall purpose of this section deemed to be refused. அந்த பரிகாரத்தை பொறுத்து, அந்த எடுவினாவை பொறுத்து அவர் கேட்ட பரிகாரத்தை ஒன்றாம் வழங்கியிருக்க வேண்டும், அல்லது அந்த பரிகாரம் அவருக்கு கிடைக்கத்தக்கதில்லை என்று மறுப்பு செய்திருக்க வேண்டும், மறுத்திருக்க வேண்டும் நீதிமன்றம். இவர் கேட்ட பரிகாரம் இவருக்கு கிடைக்கத்தக்கது அல்லது இவர் கேட்ட பரிகாரம் இவருக்கு கிடைக்கத்தக்கதில்லை என்று நீதிமன்றம் அந்த பரிகாரத்தை பொறுத்தளவு ஒன்று வழங்கியிருக்க வேண்டும் அல்லது மறுத்திருக்க வேண்டும். ஸோ என்ன பரிகாரம் கேட்டாரோ அதை பொறுத்து ஒன்றாம் சூட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் அல்லது சூட்டை டிகிரி பண்ணலாம், இப்படி ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்க வேண்டும். அடுத்தது 6. அடுத்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் 6. When person litigants bona fide in respect of public right or private gain in common for themselves, all person interested in the purpose of the action deemed to be claim under the purpose of so litigating. Where the persons litigate bona fide in respect of public rights or private rights in common for themselves. So persons party to the suit, there must be a bona fide claim. Collusive claim is not admitted. Collusive claim, suppose a suit was filed, collusive claim was made, and other party siding with the plaintiff and a relief was claimed, then that side of collusiveness is proved, then there is no bona fide claim is made in the previous suit. It is a collusive suit in order to defeat the rights of the other parties, then this section 11 will not be applicable. So the claim made in the previous suit should be a bona fide one, genuine one. There should not be any collusive or cheat others. So all the person interested shall the purpose the claim under the person so litigating. So all the persons bona fide, there is no collusive. The claim made, whether it is a public right or private right. ஸோ ஒரு தாவாவில், ஏற்கனவே முடிவுற்ற தாவாவில் இருவரும் கள்ளக்கூட்டு செய்து
ஒரு பொது உரிமையோ அல்லது தனியார் உரிமையை பற்றியோ கேட்டிருந்து அந்த வழக்கில் அது தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தால் 2 பேரும் கள்ளக்கூட்டு செய்து மோசடியாக மற்றவருடைய உரிமையை பாதிக்கும் வகையில் ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு என்று நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்க முடியுமானால் இந்த பிரிவு 11 அந்த முடிவுற்ற வழக்குக்கும் பொருந்தாது. ஸோ அதனால் ஒரு நேர்முகத்தன்மை, போனஃபைட்னஸ், நேர்மைத்தன்மை, அந்த அந்த தாவா சொத்தில் என்ன உரிமை கேட்கப்படுகிறதோ, தனியார் உரிமையோ அல்லது பொதுவான உரிமையோ கேட்கப்படுவது ஒரு நேர்முகமாக ஒரு இருவரும் அதில் வழக்கை நடத்துவதில் நேர்முகத்தன்மை இருக்க வேண்டும், நண்பகத்தன்மை இருக்க வேண்டும். இந்த இவர் கேட்குறது ரைட்ஸு, அவர் போட்டது ரைட்ஸு, இவர் 2 பேர் வேணுமே 2 பேர் ஜாயின் பண்ணி கொல்லூசியாக ஜாயின் பண்ணி வழக்கு போடலைங்கிற மாதிரி ஒரு அம்சம் வேணுங்கிறதான் இதில் பிரிவு 6 கூறப்பட்டுள்ளது. அடுத்து விளக்கம் 7. Provision of the shall apply to the proceedings for execution of degree and reference in this section to any suit or former suit shall be construed as respective proceedings for execution of degree. The question arising the proceeding former suit or execution of a degree. So this is whether the trial alone is applicable. Previous proceedings as trial is alone is applicable. Whether trial proceedings, but the proceedings for execution is also applied. Suppose in execution petition there is a claim petition is made. Who is the owner of the property? The claim is decided like a suit. Then that proceedings, EP proceedings, can be taken as a former suit or former proceedings. So there should not be a trial of original suit, and it also include the execution of a degree proceedings also can be taken as a former proceedings. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஏற்கனவே நடைபெற்ற வழக்கு என்பது அது அசல் வழக்காக மட்டும் இருக்க தேவையில்லை. நிறைவேற்று மனுவில் ஏதாவது ஒரு இப்போ கிளைம் பெட்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம், ஒரு உரிமை எனக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி, அந்த நிறைவேற்று மனுவில் தாவா மாதிரி சொல்லி அந்த நிறைவேற்று மனுவில் அந்த இஷ்யூ, அந்த இடுவினா வணையப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தால் அதையும் ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு என்று, ஆகவே நிறைவேற்று மனுவில் ஏதாவது தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தால் அதையும் ஏற்கனவே முடிந்த வழக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அசல் வழக்கு மட்டும் இல்லாமல் நிறைவேற்று மனுவில் தீர்மானிக்கப்பட்ட விஷயங்களும் இந்த பிரிவு 11க்கு பொருந்தும். ஸோ the original suit as well as the execution proceedings are both proceedings are applicable to claim a right in section 11. So if it is decided in the only execution, it is not a original suit, then that cannot be taken as a formal proceedings. Such a kind of pleas cannot be made, because both is considered as a execution proceedings and also trial of original suit are taken into equivalently taken by this section. So it equivalent application degree. ஆகவே நிறைவேற்று மனுவில் தீர்மானிக்கப்பட்டவும் அசல் வழக்கில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நிறைவேற்று மனுவையும் ஒரு ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த வழக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் விளக்கம் 7 ஆகும். அடுத்து விளக்கம் 8. An issue heard finally decided by the court of limited jurisdiction competent to decide such issues shall operate as a res judicata in
Notwithstanding that such a court limited judicial and competent to try subsequent suit or the suit in which it has been subsequently raised. Here, whether the competency of court, already a decided issue has been framed and tried. Suppose it is only a municipal court, I have filed the suit before the district court. So the municipal court power is less. It is not competent to decide such an issue which can be decided by the district court. Such a kind of objection can be raised. So a person filed a suit, formal suit, with regard to an injunction suit in which the title is in issue. The court decides after hearing both sides, the title is not proved by the plaintiff, upon which subsequently a party files a suit before the district court. I am having a right in the suit property, I am entitled for partition. Then whether the competency of municipal court, the title are not decided by the competent court. This court alone has got competency to try the partition suit. In injunction suit, the title decided is not binding. The municipal court is not competent to decide the title. This kind of objection can be raised. It cannot be raised though. So competency of court cannot be raised. It is decided by the municipal court. Now I have filed a suit before the district court. These kind of competency cannot be raised. இந்த விளக்கம் 8 என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், எழுவினாவானது ஒரு நீதிமன்றத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது பட்டிருக்க வேண்டும். அதனுடைய காம்பிட்டன்ட் டு டிசைடு சச் இஷ்யூ ஷல் ஆப்ரேட் as a subsequent route, ஷல் ஆப்ரேட் at a res judicata. அதை முன்தடை தீர்ப்பு ஒரு அதிகார வரமுள்ள நீதிமன்றம் அந்த எடுவினாவை முடிவு செய்திருந்தாலே அது முன்தடை தீர்ப்பு, முன்தீர்ப்பு தடை, தமிழில் முன்தீர்ப்பு தடை என்று பின்னால் வழக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதில் என்ன எந்த விதமான அதில் இந்த கோர்ட்டுக்கு இவ்வளோதான் பவர் இருக்குது, நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் such a court is only limited jurisdiction was not competent to subsequent suit. இந்த பார்ட்டிஷன் வழக்கினை ஒருவர் ஒரு உறுத்துக்கட்டளை வழக்கு போடுகிறார், நாட்டு ஏடியனேட்னு போடுறாருன்னு வைங்க, விற்கக்கூடாது அப்படின்னு, அவருக்கு அதில் பங்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி. இப்போ டிஃபெண்டன்ட் அப்பீர் ஆகி அவருக்கு எந்த விதமான பங்கு இல்லை, அதனால் அவர் கேட்டபடி அவருக்கு உறுத்துக்கட்டளை வழங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிசிஷன் முடிச்சிடுறாங்க. இவர் அந்த சூட்டு ப்ராப்பர்ட்டி பல கோடி ரூபா சொத்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு, பிளைண்டிஃப் கொண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் அந்த வேல்யூ அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ட்டிஷன் சூட்டு போடுறாரு. இப்போ முன்சிபல் கோர்ட்டில் அவருக்கு தாவா சொத்தில் உரிமை இல்லைன்னு சொல்லி எதிர்தரப்பில் இது பண்ணி உரிமை உள்ளதா, ஆகவே இவருக்கு உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்கதா, முதல்ல உரிமை உள்ளதா எப்படின்னு சொல்லி அந்த வாதி சாட்சியம் அளிக்கிறாரு. அவரால் எந்த டாக்குமெண்ட்டையும் போட்டு அவருக்கு உண்டான உரிமையை நிரூபிக்க முடியல. பின்னால் அதனால் அவருக்கு இன்ஜெக்ஷன் கிடைக்கத்தக்கதில்லைன்னு தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க, நாட் டு ஏடியனேட். அப்புறம் அதே ஆல்ரெடி அவருக்கு அந்த தாவா சொத்துக்களில் உரிமை உள்ளதா இல்லையா என்று ஒரு மாவட்ட உரிமையல் நீதிமன்றத்தில் முடிவு செய்யப்படுகிறது. அதுக்கு பின்னிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது, நான் போயிட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் இது பல கோடி ரூபா சொத்து, 10 லட்சத்துக்கு மேலே வேலையா, அதனால் கொண்டு பாகப்பிரிவு எனக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் போட்டுக்கிறேன்னு சொல்லி போடுறார்.
இது முன்சிப் கோர்ட்டில் தீர்மானமானுச்சு. ஆனால் முன்சிப் கோர்ட் என்னுடைய உரிமையை பற்றி டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அதிகார வரம்பு கிடையாது. அதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் சூட்டு தான். அது டைட்டிலில் டிசைட் பண்ண ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு வாதம் வைக்கலாமா என்றால் வைக்க முடியாது. அந்த முன்சிப் கோர்ட்டில் அவருடைய உரிமை பொறுத்து ஒரு எழுவினா எழுப்பப்பட்டு அந்த எழுவினா அவருக்கு எதிராக முடிக்கப்பட்டிருந்தால், ஆகவே அவருக்கு உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் கிடைக்காது என்று முடிவு செய்திருந்தால், அவருக்கு அந்த தாவா சொத்துக்களில் பங்கு இல்லை என்பது ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டதால், அந்த பாகப்பிரிவினை பின்னால் போடப்படும் பாகப்பிரிவினை வழக்கு சட்டப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதுதான் முன் தீர்ப்பு தடை. அதாவது ரெஜுடிகேட்டா என்பது ஏற்கனவே there is a judgment which bars trial of subsequent suit. The bar is on the basis of previously concluded issue cannot be raised in subsequent suit. தடை என்பது ஏற்கனவே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்குமானால் அந்த பிரச்சனைகளை பொறுத்து அந்த வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு பின்னால் வரும் வழக்குகள் விசாரணை செய்வதற்கு ஒரு தடையாக இருப்பது தான் ரெஜுடிகேட்டா. ஸோ ரெஜுடிகேட்டா என்பது ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்ட ஒரு எடுவினாவினை பின்னால் அதே எடுவினாவை பொறுத்து வழக்கு தாக்கல் செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளக்கூடாது, ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு அதற்கு தடையாய் உள்ளது என்பதுதான் அந்த தடை என்பதுதான் பார் டு ட்ரை சப்சிக்வெண்ட் ரெஜுடிகேட்டா என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ ரெஜுடிகேட்டா அதுக்கு ஏகப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, மகேஷ் குமார் ரெட்டி வெர்சஸ் சத்யநாராயணா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் 2017 5 Law Weekly 720 Madras. The principle prejudicata enunciated cannot be stretched in include all kinds of suit filed between the parties, even though the suit in OS 3648 of 2002 was filed only by the first plaintiff in person suit proposed suit, and therefore finding cannot therein operate as against the other who are now seeking to file a person suit under section 92 of the code. ஸோ அதில் already filed OS 3648 was filed by the first plaintiff in the person suit. That is the citation case law. So therefore any findings cannot then operate other plaintiffs. So it is not rejudicata yes with regard to other plaintiffs. There are joint plaintiffs are there. As far as first plaintiff is concerned, the court can dismiss the suit. We can file a directly rejection of claim with regard to first plaintiff, because the right of the first plaintiff already decided in the early suit. But the first plaintiff along with some other plaintiff filed the present suit. That is the Magesh Kumar Reddy versus Satyanarayana Charitable Trust. So as regard to other plaintiffs, that is not operated as a rejudicata. இந்த வழக்கில் அந்த பல்வேறு வாதிகள், அதாவது மகேஷ் குமார் ரெட்டி பல்வேறு வாதிகள் தரப்பினராக வாதிகளாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதில் முதல் வாதி மட்டும் அசல் வழக்கு 3648/2002 என்ற வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார். அவர் இந்த வழக்கில் முதல் வாதியாக உள்ளார். ஆகவே மற்ற வாதிகளை பொறுத்தளவு அந்த முன்தடை தீர்ப்பு என்பது இந்த வழக்கிற்கு பொருந்தாது என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்துள்ளது.
ஆனால் அந்த முதல் வாதியை பொறுத்து ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட அந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்பதுதான் சாராம்சம். ஸோ and rejudicate essential doctrines. What are the ingredients that CPC mandate for constituting the unchanged more than centuries, and what are the specific ingredients or essential doctrine of Judicata? முக்கியமான அம்சம் என்ன, முன் தீர்ப்பு தடை என்பதற்கு முக்கியமான அம்சங்கள் என்னென்னு பார்க்குறோம். The earlier suit than ஒன் அட் ஹேண்ட், இப்பொழுது உள்ள வழக்கை தவிர ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும். போத் சூட்ஸ் ஆர் லிட்டிகேட்டட் பிட்வீன் தி சேம் பார்ட்டி ஆர் பை தோஸ் ஹூ கிளைம் அண்டர் தெம். அதில் போத் சூட்ஸ் ஆர் லிட்டிகேட்டட் பிட்வீன் தி சேம் பார்ட்டிஸ். ஸோ இரு தரப்பினரும் வாதி பிரதிவாதி இருவரும் ஒன்றாகவே இருக்கலாம். ஏற்கனவே முடிவுற்ற சுற்றிலும் இப்பொழுது அந்த முன் தீர்ப்பு தடை கோரும் வழக்கிலும். பட் தோஸ் ஹூ கிளைம் அண்டர் தெம், அதில் யார் கேட்டார்கள் என்பது இருக்க வேண்டும். அண்ட் தட் சுட் பி ஃபைல்ட் அண்டர் தி சேம் டைட்டில். எந்த தாவா சொத்து பற்றி டைட்டில்னால் அது எந்த தாவா சொத்தை பொறுத்து வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதோ இரண்டு வழக்கிலும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். அந்த மேட்டர் கரண்ட்லி ஹேண்டில், தற்போது இருக்கும் பிரச்சனையானது ஏற்கனவே உள்ள வழக்கில் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஏடுவினாவாக இருந்திருக்க வேண்டும். இப்போ என்ன பிரச்சனை இந்த வழக்கில் புதுசாக போட்ட வழக்கில் இருக்குதோ அந்த பிரச்சனை என்பது பழைய வழக்கில் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஒரு இடுவினாக இருந்திருக்க வேண்டும். The finding on such a matter have attained finality even in the former suit. So the former suit should be finally heard and the judgment should be delivered. So the நீதிமன்றம் findings ஏற்கனவே அதை பற்றி தீர்ப்பு வழங்க முடிவுற்றிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த முக்கியமான சாராம்சங்கள். அது என்ன, பிரான்சிஸ் வெர்சஸ் கே மாதவன் நாயர் 2018 1 Law Weekly page 481 Madras Madurai bench. ஸோ வாட் ஆர் தி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த பிரான்சிஸ் வழக்கில் நம்முடைய மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. இந்த அம்சங்கள் இருந்தால் மட்டுமே வழக்கின் முன் தீர்ப்பு தடை என்பது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு முடியும் என்பது எவை என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி fundamentals with regard to res judicata. So res judicata means முன் தீர்ப்பு தடை. ஏற்கனவே already a former suit has been decided the same issue, and the same issue cannot be substantially raised in subsequent suit. It was decided already in the former suit, so there is a bar. When a decided issue cannot be raised in subsequent suit, so whoever files, in order to the res judicata, generally why this is incorporated, we have to see. In criminal case, when there is no prima facie case, it is a double jeopardy like that. What is the remedy available to the party? We can directly go to High Court under 482 to quash, or we can file discharge petition before the trial court to put an end to subsequent litigation. Likewise, a party should not be twice much on the same cause of action with the same issue. Then only he will leave the matter in order to
safeguard the bona fide litigants, the section 11 is incorporated in CPC. When a already decided issue was raised in subsequent suit, whether we have to go for trial, no, we can directly file Order 7 Rule 11, rejection of petition. Rejection of plaint. Under section 11 of CPC, trying of the suit is barred as Judicata. So, the court is bound to reject the plaint on Order 7 Rule 11. So, without taking trial, you have to produce the judgment and parties, and you can file a petition with affidavit with petition to reject the present suit. We need not get on with the trial. When you know that you can directly go to file a rejection application under Order 7 Rule 11. You need not try the case and hear the case, adduce evidence. At the earlier stage, the plaint itself is dismissed if you are satisfied the section 11 of CPC. ஸோ ஒரு தாவா ஒருவர் மீது, ஒரு நல்ல பணக்காரன் ஒரு ஏழையின் மீது தாவா மேல் ஒரு 10 வருஷம் 5 வருஷம் நடக்குது. மறுபடியும் இன்னொரு தாவா போடுறது. அவனை போட்டு சும்மா தாவா மேலே தாவாவை போட்டால் சொத்தை விட்டுட்டு ஓடிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுமென்றே பொய் வழக்கு வேண்டுமென்றே போட்டுக்கிட்டே இருந்தான். அதை நாம் நடத்திக்கிட்டே இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ட்ரையல் வரைக்கும் போய் இது ஒரு 10 வருஷம், அது ஒரு 10 வருஷம், 20 வருஷம். ஸோ அந்த மாதிரி தேவையில்லை. தாவா பிராதை தள்ளுபடி செய்ய ஏற்கனவே இது குறித்து தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தீர்ப்பு நகலை எடுத்து ஒரு பிரமாண பத்திரிகையும் ஒரு மனுவும் கட்டளை 7 விதி 11 சிபிசியின் படி அந்த பிராதை தள்ளுபடி செய்ய மனு தாக்கல் செய்து அதை பற்றி நீதிமன்றம் முடிவு செய்து அந்த தாவாவின் ஆரம்பத்திலேயே விசாரணை இல்லாமலேயே தற்போது தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு ஏற்கனவே தீர்ப்பு பகரப்பட்டதால் முன் தீர்ப்பு தடை என்ற அடிப்படையில் தற்போது தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட வேண்டும் என்று நிரூபிக்க முடியுமானால் தற்போது வழக்கை விசாரணையின்றி தள்ளுபடி செய்ய இயலும். ஆகவே இது ஒரு அடிக்கடி தாவாவை தாக்கல் செய்து ஒருவரை துன்புறுத்துவதற்கு அனுமதிப்பதில்லை. ஆகவே உரிமையின் நடைமுறை சட்டம் CPC protects the litigants from vexatious suits, subsequent vexatious, continuous vexatious suit. So, with kind regards, I am thanking you for watching this video. Thank you. I am having a YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. When you are get into YouTube, you can type my name. My channel will be opened. You can see all my videos and you can get my links. Thanking you. You can subscribe my channel, and if you want to know what are the postings are made by me, you can press a bell button. Then whenever a new video is posted, and there is a notification. இளங்கோ ராமசாமி என்று யூடியூபில் ஒரு தனி சேனல் உள்ளது. அதை ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு செய்து சர்ச்சில் தேடுதலில் நீங்கள் போட்டால் என்னுடைய சேனல் வரும். அதில் நான் பல்வேறு பதிவுகளை செய்துள்ளேன். அவைகளை நீங்கள் வேண்டும் பொழுது பார்த்து கொள்ளலாம். அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் என்று ஒன்று உள்ளது. அதை தேர்வு செய்தினாலே சப்ஸ்கிரைப்டு என்று வந்துவிடும்.
நான் ஏதாவது புதிய வீடியோ போட்டுள்ளேனா என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அதில் ஒரு மணி போன்ற ஒரு படம் இருக்கும். அதை கிளிக் செய்தீர்களானால் நான் எப்பொழுது புது வீடியோ என்னுடைய சேனலில் பதிவு செய்தால் அது உடனே அதனுடைய அறிவிப்பு உங்களுக்கு யூடியூப் சேனல் மூலம் வந்துவிடும். நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். நன்றி, வணக்கம்.